رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین و ناظرین، گزشتہ چند اتواروں سے ہم سورۃ الحجرات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سن 9 ہجری میں نازل فرمائی. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لہذا چونکہ نئے مسلمان تھے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی صحیح طور پہ پتہ نہیں تھا، صحیح طور پہ یہ تربیت یافتہ بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان نئے ہونے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی ہے، اور اس میں دین اسلام کا دستور کیا ہے، دین اسلام کا آئین کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے، تاکہ آپ اور میں اپنی جو زندگیاں ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، وہ اسے ہم درست کر سکیں. اب آپ دیکھیے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالتا رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے اور میرے ارد گرد موجود ہیں، جن کو آپ موقع شناس یا موقع پرست کہتے ہیں. موقع شناس اور موقع پرست لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے بہت سے محاورے بنا رکھے ہیں کہ جی چڑھتے سورج کو سلام کرنا. اور میرے ایک جاننے والے تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ جی جس پلیٹ فارم سے ٹرین چلی گئی ہو وہاں نہیں کھڑے ہونا چاہیے، ہمیشہ وہاں کھڑا ہونا چاہیے جہاں ٹرین آنے والی ہے. یعنی موقع پرست، چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے، اور با مسلمان اللہ اللہ، با ہندو رام رام، اس طرح کے لوگ. لیکن دین اسلام جو ہے آپ کو اور مجھے کیا سکھاتا ہے؟ یک رنگی. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، حالات کس طرح کے بھی ہوں، ایک رنگ. اور مسلمان کی حیثیت جو ہے، اگر تھوڑا سا غور کریں اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا مسلمان چاہیے، اس کی میں مثال اگر رکھوں آپ کے سامنے تو پیاز کی مثال دی جا سکتی ہے. یعنی آپ پیاز کی ایک پرت اتاریں تو اندر سے پھر پیاز نکل آئے گا، دوسری اتاریں پھر پیاز نکل آئے گا. یعنی پیاز جو ہے پہلی پت سے لے کے اپنے وہ سینٹر تک جو ہے، مرکز تک، وہ پیاز ہی ہے. جس طرح کا وہ باہر سے ہے اسی طرح کا وہ اندر سے ہے. مسلمان اس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں. پہلی جو آیات ہم نے پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک جو ہم نے پہلے کا مطالعہ کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کیا ہے آیت نمبر 13 میں. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے خاص طور پہ نبی کریم کو مخاطب فرمایا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، یہ جو دیہاتی ہیں، مدینہ منورہ کے جو ارد گرد گاؤں ہیں، وہاں کے جو رہنے والے بدو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو.
वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। और ईमान का इजहार होता किस तरह से, अल्लाह ने अगले हिस्से में इरशाद फरमाया है कि व इन तुतीउल्लाह व रसूला, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहे, फरमा बरदारी करते रहे, उनका कहा मानते रहे, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ, तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ कम नहीं करेगा। यानी अल्लाह ताला उनका अजर देते हुए किसी किस्म की कोई कमी नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह ताला जो इस आयत मुबारका में आपको और मुझे जो बात हिदायत फरमाई जा रही है वो ये है कि देखो यक रंगी इख्तियार करनी है, यकसुई इख्तियार करनी है। अंग्रेजी जुबान में आपने मुहावरा सुना होगा कि वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, कि जब तुम रोम में हो तो उसी तरह करो जिस तरह के रूमी करते हैं। यानी अपनी जो है वो रहन सहन का अंदाज या अपनी आदत व इतवार जो है वो बदलते रहो, लेकिन दीन जो है वो इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता है। आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरह का वो रवैया इख्तियार कर लेते हैं। हमारे ही पाकिस्तानी भाई जब बैरून मुल्क जाते हैं, उन्हें कोई सियासी पनाह लेना होती है तो वो अपने अकीदे को भी उसके बारे में कुछ का कुछ लिख कर दे देते हैं। नोट किया होगा ना आपने, हमारे ही इर्द गिर्द के लोग हैं जिन्होंने बैरून मुल्क गए और सियासी पनाह लेने की खातिर उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं तो कादियानी हूँ। जहाँ पर ज़कात कटवाने से बचने के लिए बैंक में लिख के दे दिया कि मैं फलां फिरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा तो मुझसे ज़कात ना ली जाए। यानी इस तरह की बातें जो हैं, यही बात जो है मदीना मुनव्वरा के गिर्द जो रहने वाले बद्दू थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों की ताकत तो बहुत बढ़ गई है और अब हम इनके साथ टकराने के काबिल नहीं रहे हैं, इनसे मुतसादम होने के काबिल नहीं रहे हैं, लिहाजा उन्होंने क्या किया कि वो मुसलमान हो गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक तो मुसलमानों की ज़र्ब से महफूज रहेंगे, दूसरा मकसद ये था कि मुसलमानों को जो फतूहात के ज़रिए फ़वाइद हासिल होंगे हम उनसे भी बहरावर होंगे। लिहाजा उन्होंने ये जो है वो इस मकसद के तहत जो है वो ईमान का इजहार किया। यानी अल्लाह ताला ने जो बात यहाँ पर इरशाद फरमाई कि ये वो लोग हैं जो हकीकी मानों में ईमान वाले नहीं हैं, ये इनके दिल जो हैं सच्चे ईमान नहीं रखते हैं, और इन्होंने जो इकरार किया है ईमान का, ये महज ज़ुबानी इकरार है, मसलहतन इन्होंने अपने आप को मुसलमानों में शुमार करवा लिया है। और उनकी ये जो दिली कैफियत है, पता किस तरह चलती थी? उनकी ये दिली कैफियत, इसका राज उस वक्त फाश होता था जब ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर या सहाबा इकराम के पास आकर तरह तरह के मुतालिबात करते थे और बड़ा अपना एहसान जतलाते थे कि देखें जी हमने तो आपके साथ जंग ही नहीं की है, जिस तरह के फलां कबीले ने आपके साथ जंग की, फलां कबीला जो है वो आपके साथ उन्होंने जंग की है, हमने तो आपके साथ जंग ही नहीं की। तो इस हवाले से जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले को 4-5 कबाइल थे, उनमें एक कबीला जो है ख़ास तौर पर बनी असद बिन खुज़ैमा, ये कबीला, इसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सईद बिन जुबैर, उनका बयान है कि एक बार खुश्क साली आ गई, बारिश ना हुई, बारिश ना होने की वजह से कहत साली की कैफियत पैदा हो गई। तो ये लोग जो हैं मदीना मुनव्वरा आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, वहाँ आकर अपना बार बार जो है ये कहें कि देखें जी हमने तो आपके साथ उस तरह जंग ही नहीं की है जिस तरह फलां कबीले ने जंग की है। उनका इस बात से दरअसल मकसद ये था, वो ये जतलाना चाहते थे कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है ईमान लाकर और आपके साथ जंग ना करके। अल्लाह ताला ने उनकी ये जो दिली कैफियत है उसका इसमें राज खोला है। और ये भी आपने नोट किया होगा कि बाद लोग जो हैं हमारे ही माशरे में, हमारे ही इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनमें बाद ऐसे होता है, अल्लाह ने तौफीक दे दी, पहले नमाज नहीं पढ़ते तो फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना शुरू कर दी। दिल में ख्याल आया कि मैं तो बड़ा नेक हो गया हूँ, मैं तो बहुत नेक हो गया हूँ, मैं तो 5 वक्त नमाज, ये फलां जो है वो तो नमाज नहीं पढ़ता है। अब एक दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, तकब्बुर की कह लीजिए या एक कॉम्प्लेक्स की कोई कैफियत पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने उन सारी कैफियत का इस आयत मुबारका के जरिए जो तदारुक फरमाया है